اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، باقی رکھنا چاہتے ہو، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے آپ کو جو بھی طاقت دی، اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہر دیکھنے والا شخص اگر ایمانداری سے 10 روپے روز بھی ڈالتا ہے تو چینل بہت مضبوط ہوگا اور ہمیں کام کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ناظرین، آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر گودی میڈیا کے آقا اور یوں سمجھے کہ ستادھاری پارٹی کے بڑے فائنانسر اڈانی گروپ کا ایک ہفتے میں 90 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ ہنڈنبرگ رپورٹ نے جو پیش کیا ہے اس کے بعد اڈانی گروپ کی تباہ کاریاں شروع ہے۔ RBI، ریزرو بینک آف انڈیا بھی حرکت میں آ گئی، تمام بینکوں سے سرمایہ کاری کی رپورٹ طلب کی۔ پارلیمنٹ میں شور شرابہ اور ہنگامہ ہوا، کارروائی آخر ملتوی ہو گئی۔ سپریم کورٹ یا مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے جانچ کا مطالبہ کیا گیا۔ اڈانی نے 20,000 کروڑ کا FPO واپس لیا۔ سٹی گروپ نے بھی اڈانی گروپ کی سیکیورٹیز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سیٹ جسے روش کمار کی زبان میں گودی سیٹ کہا جاتا ہے، جسے میں آقا کہتا ہوں، کہ ستادھاری پارٹی اور گودی میڈیا کا آقا اڈانی دھڑام کر کے نیچے آ گیا، لیکن اس نے ملک کے لاکھوں لوگوں کو بھی ڈبو دیا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب بڑے عالم دین ہیں، بڑے متقی اللہ والے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ کل باعزت رہا کر دیے گئے۔ ہیرین پانڈیا قتل کے ملزم کو پناہ دینے اور ملک کے خلاف سازش اور دہشت گردی کا حضرت مولانا عبدالقوی صاحب پر الزام تھا۔ گجرات ہائی کورٹ نے حیدرآباد کے مشہور عالم دین مولانا عبدالقوی کو الزامات منصوبہ سے باعزت بری کر دیا۔ یہ اطلاع خود مولانا کے بڑے فرزند مفتی عبدالملک انس قاسمی نے دی۔ مولانا عبدالقوی نے بھی اپنے اہل تعلق کو اپنے پیغام کے ذریعے اطلاع دی کہ جن الزامات کی وجہ سے احمد آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا اسے خارج کر کے تمام مقدمات سے انہیں باعزت الحمدللہ بری کر دیا گیا ہے۔ 23 مارچ 2014 کو
गुजरात पुलिस ने मौलाना अब्दुल कवी को उस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था जबकि वो हैदराबाद से देवबंद राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया के इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली पहुंचे थे। उन पर इल्ज़ाम था कि हिरेन पांड्या कत्ल मामले के एक मुलजिम को उन्होंने पनाह दी थी। आइए ऐसी तीसरी भी बड़ी खुशखबरी वाली खबर आ रही है। सिद्दीक कप्पन, जी हाँ, केरला का एक बेबाक सहाफ़ी जो योगी आदित्यनाथ के राज में एक बेटी की इस्मत दरी हुई, उसकी इज्जत से खेला गया, उसे मार दिया गया। उन तमाम रिपोर्ट्स को अपने कैमरे में कैद करने जा रहा था कि उसे पुलिस ने उठाकर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक कप्पन के भी रिहा होने की खबरें हैं। उन्होंने रिहा होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मुझे रिपोर्टिंग के लिए जेल में कैद किया गया था। यानी आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस या योगी आदित्यनाथ की हुकूमत कितने नाजायज और नापाक तरीके से सबको दबाने और कुचलने का काम कर रही है। खैर, केरला के सहाफ़ी सिद्दीक कप्पन ने जेल से रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप तमाम ने मेरा बड़ा साथ दिया। उन्होंने यूपी पुलिस के तमाम इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि मेरे साथ 2 दीगर लड़के थे जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट है। पुलिस ने उनका ताल्लुक PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जोड़ दिया और मेरे साथ मेरा ओला कैब ड्राइवर था। पुलिस ने उसको भी PFI कारकुन बता दिया और मुझे PFI का सेक्रेटरी बता दिया। यानी कितने नापाक और नाजायज तरीके से पुलिस काम करती है, ये आप देख सकते हैं। आइए नाज़रीन, टाइम्स नाउ का एक शो था मुस्लिम मुखालिफ शो, जिसमें मुसलमानों को, वैसे कितने हैं ऐसे जो आतंक मचाते हैं और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई आतंकी चैनल हमारे यहाँ हैं जो खुसूसन मुसलमानों को, पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट करते रहते हैं। तो खैर, ये खबर है कि टाइम्स नाउ का जो मुस्लिम मुखालिफ शो था उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। एक गैर सरकारी तंजीम है सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, इन्होंने टाइम्स नाउ पर कार्रवाई का मुतालबा किया। ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाली एक गैर सरकारी NGO सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने 30 जनवरी को टाइम्स नाउ के फ़िरका वाराना तफरका अंगेज शो देवभूमि उत्तराखंड पर लैंड जिहाद पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी से कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज कराई। ये शो 2 जनवरी 2023 को नश्र हुआ। ये शो उत्तराखंड हाई कोर्ट के दिए गए फैसले पर मबनी था, यानी जिसमें सीधा सीधा मुसलमानों को टारगेट किया गया और मुसलमानों को हर तरह से बदनाम करने की और उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई। तो टाइम्स नाउ का ये आतंकी शो जिसमें एक समाज को टारगेट किया जा रहा था, इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाई हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैज़ान इलाही ने बताया कि नदवतुल उलमा, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, जो दुनिया का मशहूर दीनी तालीमी तहक़ीक़ी इदारा है, वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पढ़ा हूँ, फ़ारिग़ हुआ हूँ, वहीं से मैंने भी डिग्री लिया हूँ। ख़बर आ रही है कि नदवतुल उलमा के इल्मी और तहक़ीक़ी शोबे मजलिस तहक़ीक़ात शरिया की जानिब से मुस्लिम फैमिली लेक्चर सीरीज़ के उन्वान से हर महीने किसी अहम मौजू पर सिंपोजियम मुनक़िद किया जाता है। इसी सीरीज़ का 14वां प्रोग्राम
نفقہ کے قانونی اور شرعی پہلو پر منعقد ہوا۔ اس میں وکلاء اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نوجوان اساتذہ شریک ہوئے۔ اس سمپوزیم میں ایک بات سامنے آئی کہ شاہ بانو معاملے کے بعد سے عدالتیں شرعی مسائل میں تشریح کرنے لگی ہیں۔ مجلس تحقیقات شریعہ ندوۃ العلماء کے زیر اہتمام نفقہ کے قانونی اور شرعی پہلو پر مذاکرہ ہوا۔ مولانا عتیق احمد بستوی نے مزید کہا کہ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد بھی عدالتوں کا طرز عمل یہی رہا ہے کہ مسلمانوں کے شرعی مسائل میں شریعت کے ماہرین کی تشریح کو اختیار کیا جاتا تھا، لیکن شاہ بانو کیس سے یہ نیا عمل شروع ہوا کہ یہ عدالتیں شرعی مسائل میں بھی از خود تشریح کرنے لگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں نفقہ کا نظام سب سے جامع ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے تو کوئی بھی محروم نہیں رہے گا، مگر افسوس کہ ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پاتے ہیں۔ مولانا عتیق صاحب نے یہ بھی کہا کہ آج جن حقوق کی بہت باتیں ہو رہی ہے، مگر ان حقوق پر سب سے زیادہ توجہ اسلام نے دی ہے۔ شریعت میں اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں۔ اس وقت ممبئی کی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، 11 سال کے لمبے عرصے کے بعد ممبئی سلسلہ وار بم دھماکہ معاملے کی سماعت شروع ہو رہی ہے۔ اگلی سماعت اب 8 فروری کو ہوگی۔ جی ہاں، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے مترادف بالآخر ممبئی کی خصوصی مکوکا عدالت نے ممبئی سلسلہ وار بم دھماکہ معاملہ مقدمہ زویری بازار بم دھماکے معاملے میں پہلے گواہ استغاثہ کا بیان درج کیا گیا۔ ملزمین کو قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی کی جانب سے پیش ہوتے ہوئے دفاعی وکلاء ایڈوکیٹ عبدالوہاب اور ایڈوکیٹ شریف شیخ اور ایڈوکیٹ حسنین قاضی نے گواہ استغاثہ سے جرح کی۔ مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ 11 سالوں کے لمبے عرصے کے بعد آخر ممبئی سلسلہ وار بم دھماکہ معاملے میں سماعت شروع ہو گئی ہے۔ اب اگلی سماعت 8 فروری کو ہوگی۔ اللہ جمعیت علماء کو اس کا بہتر صلہ بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ دن بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیمپس میں بی بی سی کی وہ ڈاکومنٹری جس میں ہمارے لاڈلے وزیر اعظم نریندر جی مودی جب 2002 میں گجرات کے سی ایم تھے اور وہاں پر دنگے فسادات قتل لوگوں کو جلا دیا جانا مار دیا جانا کاٹ دیا جانا مہیلاؤں کی عزتیں لوٹی گئی تھی، اور جب یہ حضرت 2002 میں وہاں سی ایم تھے، بی بی سی ڈاکومنٹری نے سیدھا یہ سارے فسادات اور دنگوں کا اور خون خرابے کا سیدھا ذمہ دار نریندر مودی کو بتایا اور ان پر باقاعدہ ایک ڈاکیومنٹری بنائی جس کو لے کر ملک میں ہنگامہ ہوا۔ ہمارے پیارے ملک نے باقاعدہ اس ڈاکیومنٹری پر ہنگامہ کرتے ہوئے اس پر بین لگا دیا کہ یہ سب دکھایا نہ جائے، اس سے نفرتیں پھیلے گی۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کشمیر فائل بنی تھی اس سے کون سی محبتیں پھیلی تھی؟ حقیقت تو ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں خیر بی بی سی ڈاکیومنٹری کو بین کر دیا گیا، لیکن بیچ میں آپ نے دیکھا تھا کہ کئی یونیورسٹی میں بی بی سی ڈاکیومنٹری دکھائی گئی، طلبہ نے ضد کر کے ان ڈاکیومنٹری کو دیکھا۔ تو ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیمپس میں بی بی سی ڈاکیومنٹری کا QR کوڈ چسپاں کر دیا گیا، یعنی گویا کہ سب کو اعلان کر دیا گیا کہ یہ QR کوڈ ہے، اسے بنداز دیکھو اور جانو کہ تمہارے ملک کا آج کا وزیر اعظم جب سی ایم تھا تو کیا کیا ان کی ذمہ داری میں سارے کام ہوئے ہیں۔ بی بی سی نے ڈائریکٹ وہ سارے فسادات کا اہم ملزم باقاعدہ سیدھا الزام مودی جی پر رکھا ہے۔ اس وقت اڈانی پورے چینلوں پر چھائے ہوئے ہیں۔ جن چینلوں کو انہوں نے خرید لیا تھا وہ چینل بھی بیچارے بڑے پریشان ہو گئے کہ کیا کرے، آقا کے خلاف دکھائے تو کیا دکھائے۔ لیکن آپ سمجھیے کہ یہ اڈانی جس نے ملک کی ایک ایک چیز کو خریدنے کا پورا مکمل پروگرام بنا لیا تھا، اور ستہ دھاری حکومت نے
सत्ताधारी पार्टी ने यानी गोया कि बीजेपी ने मुल्क की एक एक चीज़ इसको बेचना शुरू कर दिया था। खुदा ने इसके अंजाम को भी दुनिया में सामने लाया और अडानी का बेड़ा गर्क हो गया। मैंने पहली खबर में बताया कि कितने अरब डॉलर का अडानी ग्रुप को नुकसान हुआ, लेकिन मसला अडानी का नहीं है। अडानी ग्रुप का नुकसान कांग्रेस ने सीधा कहा है। अडानी मामले में कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर जबरदस्त हमला किया क्योंकि सारा सपोर्ट बीजेपी का था और मोदी जी का सर पर हाथ होने की वजह से अडानी को लाखों करोड़ों रुपए कर्ज मिल जाते थे। इस वक्त कांग्रेस ने सीधा मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की जमा पूंजी डूब गई और इस डुबाने का जिम्मेदार सिर्फ अडानी नहीं बल्कि मोदी हुकूमत इसकी अहम जिम्मेदार है, क्योंकि मोदी हुकूमत का सर पर अडानी के हाथ था। वो फाइनेंस दिया करता था, वो पैसा दिया करता था और जनाब फिर उसे कर्ज लाखों करोड़ मिला करते थे। आखिर करोड़ों हिंदुस्तानियों की जमा पूंजी डूब गई और मैंने पहले ही दिन कहा कि अगर ये भाग गया तो क्या होगा। नाज़रीन आइए इस वक्त मैं आपको बताऊं कि आने वाले पीर को कांग्रेस की जानिब से पूरे मुल्क में आंदोलन होगा, मुजाहरा होगा। किस मामले को लेकर? LIC मामले को लेकर। कांग्रेस ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद LIC और पब्लिक सेक्टर के बैंकों के जो शेयर्स है इसमें गिरावट को बहुत संगीन नुकसान करार देते हुए कहा कि गरीबों के पैसे लुटवाए गए हैं और इसके खिलाफ पार्टी 6 फरवरी को मुल्क गिर पैमाने पर एहतजाज करेगी। जुमेरात को जारी एक बयान में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा कि अवामी पैसे की लूट मार के खिलाफ अवामी गम गुस्से के पेश नज़र 6 फरवरी को लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के दफातर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दफातर के सामने मुल्क गिर एहतजाज का एहतमाम करने का कांग्रेस ने फैसला किया है। उन्होंने कहा कि LIC ने अडानी ग्रुप में करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की है और कौमी बैंकों ने 80,000 करोड़ रुपए की सरमाया की है। यह मामला सामने आने के बाद से ग्रुप को 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। जाहिर बात है ये नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने है। जी हाँ, आज है जुमा का दिन और आप जानते हैं कि हॉलैंड और स्वीडन में किस तरीके से कुरान पाक की तौहीन की गई और उसके औराक को जलाया गया, बेइज्जती की गई। इसको लेकर पूरा आलम इस्लाम एहतजाज कर रहा है और आज प्यारे मुल्क भारत में भी एहतजाज हो रहा है। आज मुंबई में बाकायदा उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से ऐलान किया गया है कि यौम अज़मत कुरान आज मनाया जाए, पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया जाए। आस्ताना मखदूम माहिमी व दरगाह हाजी अली समेत मदारिस अहले सुन्नत की जानिब से आलम इस्लाम से ये अपील की गई है। रज़ा अकरमी के बानी और सरबराह अलहाज मोहम्मद सईद नूरी की क़ियादत में उलमा मशाइख का एक बड़ा वफ़द कुतुब कोकन मखदूम माहिमी की बारगाह में उन्होंने हाज़री दिया और यौम अज़मत कुरान तहरीक की कामयाबी के लिए दुआएं भी हुई और तमाम मुसलमानों से उन्होंने अपील की कि आज यौम अज़मत कुरान जोश व जज्बे के साथ मनाया जाए। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।